Praise the Lord. Before we start the word of God, can we bow our heads in prayer? Our Father, we come before your wonderful presence, Lord. Lord, we are here to receive from you. Lord, whoever came to you, they went back full and whole. Lord, we are here to receive from you. And we know that when we receive from you, our lives are transformed and it is changed. We want your spirit to speak to the spirit that you have poured within us, Lord. Father, not from the wisdom of a man, but the wisdom of God be revealed to us, that we will understand and the eyes of our hearts will be enlightened by the word of God that is spoken to us. I place myself and the translator into your hands. Father, take full control and let your word be preached in this full revelation that you intend for it. In Christ Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are glad to be in the presence of the Lord? Amen. Very few people? Only few people are glad to be in the presence of the Lord. How many of you are glad to be in the presence of the Lord? Hallelujah. Amen. We are here to receive from our Savior. We are here to receive what Jesus wants to tell us. Amen. And how many are ready for that? Amen. Jesus said, I am the life. Amen. So when you hear life, yes, please. I'm going fast. Jesus said, I am the life. So when you hear life, life will flow through you. And Jesus said, I have come that you may have life and life in its abundance. He did not come to give you a poverty-filled life. He did not come to give you a adjusting life. He came to give you an abundant life. Jesus said, I am life, and when my spirit has been poured into your bodies, eternal life has been poured out into your body through the Spirit of God. The Bible says, know you not. Very good. Know you not. That your body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Imagine this. Your body, this body that you see right now, what you see is the temple of the Spirit of God. So when I walk, the Spirit of God is walking with me. When I sit, the Spirit of God is sitting in me. When I sleep, I am still the temple of God. If my body is the temple of God, can there be anything less than perfect for my body? Can there be any incomplete stage in my body? Can there be an unholy state for my body? See, God, on the cross, Jesus Christ died. And our flesh was united with Jesus Christ. Our flesh was crucified. Was crucified. And now our body is not our own. But it is His. So when it is His, and His Spirit is reigning in us,
His perfection is working in us. നമ്മുടെ പൂർണ്ണത, അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണത നമ്മളിലുണ്ട്. I'd like to take you through some references. നമുക്ക് വായിക്കാം. Romans chapter 1 verse 16 and 17. റോമർ 1:17, 16-17. Romans 1:16 and 17. സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും, ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും, അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. Before I take you through, I want to show you some specific words that I want you to give attention to. ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണേ. Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല. Verse 16. Verse 16. It says, I am not ashamed of the gospel of Christ. There is a difference between the gospel of Christ. You know what is gospel? Gospel means good news. Paul says, if anyone comes to you preaching any other gospel than which I have preached, that means people come preaching some other gospel other than the gospel of Christ. അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, ജനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്യം അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാത്ത വാക്കുകളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. He says, let him be accursed. അവനൊരു ശാപമായിരിക്കട്ടെ. And he proclaimed this curse even to the angels. ഇതേ ശാപമാണ് ദൂതന്മാരോടും ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That means the gospel should be the gospel of Christ. അതിന്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം തന്നെ ആയിരിക്കണം. Question, is it easy to preach the gospel of Christ? അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയാൻ, ഞാൻ സുവിശേഷത്തിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാത്തവനാണ്. That means when he was preaching the gospel of Christ, he was being put to shame. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം, അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നാണങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാക്തമാണ്. Now we need to know the difference between what is the gospel of Christ and the other gospel. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷവും അല്ലാത്ത സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? Verse 17 please. 17ാമത്തെ വാക്യം. അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. See, it is in the gospel of Christ that the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written. So where is the righteousness of God revealed? From the gospel of Christ. It says therein. Therein means inside that. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ The righteousness of God is revealed. Now what is the righteousness of God? എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി? ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്താണ്? Righteousness, what is the righteousness of God? See, it says the righteousness of God is revealed from faith to faith. So there is one level of faith, and then what happens when the righteousness of God is revealed? You go to another level of faith. Do you understand? Yeah. So when we hear God, നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ we all have a faith. നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. But the gospel of Christ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം changes you from one level of faith to another level of faith. ഒരു ലെവലിലേക്ക് മറ്റു ലെവലിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. And there it says no one can please God except by faith. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വരാവില്ല, അത് പക്ഷെ വിശ്വാസം തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക്. It says no one can please God except through faith. And now it's written the just shall live by faith. So how, now who is the just? One thing. And how is he going to live? By eating food? By praying? By fasting? By 24-hour prayer or chain or something? By faith. That means faith is something strong. Faith is വിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി. Faith is a substance, it says. വിശ്വാസം ഒരു
ഒരു സ്ഥാനമാണ്, ഒരു തിങ് ആണെന്നാണ് It is പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. substance of the evidence that you hope for. ഒരു നീതി ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് അത്, പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. You know what is substance? സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ. We have a lot of children who are learning physics, right? We learn material, and we have parents who teach their children. Because of that, their knowledge also increases. So, what is substance? Substance is something that you can hold on to. ഒരു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Substance is something that you can cling on to. പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. Something that you can trust for. ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം. And it says that just shall live just by one thing, by faith. Is there any and added to it? Is there any extra clause before it? So he shall live by faith, പറഞ്ഞത് not by anything else. വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ജീവിക്കും. And then we all know the verse where it says, the prayer of a righteous man availeth. Niyanda prarthana. How many of you have desired that you will be ആഗ്രഹമുണ്ട്, that you can be that righteous man? നിങ്ങൾ റൈറ്റസ് മാൻ ആകാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. How many of you have desired എത്ര പേർക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു that ആഗ്രഹം, your prayer will avail much? നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. And then it says, എന്നിട്ട് പറയുന്നത് the Bible says, by faith you are made just. വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന By faith you are made righteous. വിശ്വാസത്താൽ You are made righteous. You are made righteous. You are not acquiring righteousness. You are not working for your righteousness, but you are made righteous. നിങ്ങൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം. Do you understand? The Bible says that righteousness is a gift of God. ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേടുന്നതല്ല. What is gift? എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ്? What is a gift? You receive it. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതും. Do you pay money for it? Do you do some dance before you get it? It's not a competition prize. Okay, it is a gift. Why is it called a gift? It is a gift because God paid a dear price. ദൈവം ഒരു ദാനം, ദൈവം ഒരു വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. He paid a dear price, that is the price of his son. ദൈവത്തിന്റെ മകനെ തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. And it says because we accepted. നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട്. You know what we accepted? We accepted that Jesus died as me. നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞാനായിട്ടാണെന്ന്. Let me take you to a reference. 2 Corinthians 5:21. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21. We all know നമുക്കെല്ലാം അറിയാം that Christ died for sins. ദൈവം മരിച്ചത് പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. But 2 Corinthians 5:21 says 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 പറയുന്നത്, പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവന് ദൈവത്തിന് നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. So he not only died for us, he died as ഞാനായിട്ട് മരിച്ചു. ദൈവം നമ്മളായിട്ടാണ്, മാത്രം ഞാനായിട്ടാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനായിട്ട് മരിച്ചു. അപ്പം ഞാനായിട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ പകരം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം എടുത്തു. ക്രൂഷ്യൽ അതാണ് നടന്നത്. My Malayalam is not perfect, forgive me, I'm just going to speak in Malayalam. Please correct me if I'm wrong. Okay? It says on the cross, crucial, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു. പാപിയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചു. ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ ഇരുത്തുവാൻ ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്ന് പാപമായിട്ട് ഞാനായിട്ട് മരിച്ചു. പാപം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല, പാപം ക്ഷമിച്ചു, പാപം മറന്നു. അത് വെച്ച് നമ്മുടെ our Christian life is not over with that. Our Christian life is in the fact that മരിച്ചു, എഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. It says in Colossians, we are seated in the heavenly places. നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഈ ചെയറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത്.
വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആരാ? അധികാരമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത്. അധികാരമില്ലാത്തവൻ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല. യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ മാത്രമേ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ആ യോഗ്യത നമുക്ക് ക്രിസ്തു തന്നു ക്രൂശിലുള്ള മരണത്തോടെ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി. നമ്മുടെ അയോഗ്യതയുടെ എല്ലാം every to the last bit of it, he bore the sacrifice on the cross. If in the Old Testament, if a sheep that has spot or that is imperfect cannot come before God, കളങ്കം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യമുള്ള ഒരു ആടിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ യാഗമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ, if you cannot give that, Old Testament ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആടിനെ മാത്രമേ we can give as a sacrifice. Nothing else that is imperfect is not accepted before God. But the perfect sacrifice came. The perfect sacrifice came. He, what he did? അവന്റെ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ സകല ഇംപെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു. നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു. അവന്റെ നീതി നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നു. തന്നതാണ്, നേടിയതല്ല. മനസ്സിലായോ? ദാനമായിട്ട് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നു നമുക്ക് പ്രവൃത്തി മൂലം ഉള്ള, if you try to be justified by our works, it says നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു. അപ്പം അർത്ഥം എന്തോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നീതീകരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ അത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ന്യായീകരണം നീതീകരണം മാത്രമാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലപാടിലുള്ള നീതീകരണം ആകുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ നീതീകരണം, അത് മനുഷ്യന്റെ ന്യായീകരണം. അത് മതിയോ നമുക്ക്? നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് എന്തോതിനു വേണ്ടിയാ? ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ, അല്ലേ? ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എവിടാ? അതെവിടാ? സ്വർഗത്തിലാണോ? സ്വർഗത്തിലാണോ? നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ്. ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ഇരുത്തിയതാണ്. നമ്മളെ അവിടെ എടുത്ത് ഇരുത്തി. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ നടന്നിരുന്നതല്ല, നമ്മളെ എടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി. ആൻഡ് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ വരാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യത ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകി. ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയതാ, നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന വിശ്വാസത്താൽ നേടിയത്. അതിലേക്ക് പ്രവൃത്തി വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ടും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ എഫേർട്ട്, we cannot be justified by our efforts. We cannot be made right by our own works. I like it. I want to take you to another 1 Corinthians verses 1:17 to 18. സ്നാനം കഴിപ്പാൻ അല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി വ്യർത്ഥമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വാക്ചാതുര്യത്തോടെ അല്ലാതെ ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ദോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു. Okay. See, Paul says, Christ has sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with verbal eloquence. You know what is verbal eloquence? ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ, ഒത്തിരി മലയാളം പഠിച്ചാൽ അടിച്ചു കാഴ്ച കിട്ടും. അടിപൊളി പ്രസംഗം, വെൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് that will do no good to you. Paul, who's the one who said this? He's a scholar of scholars. There was no Pharisee that was greater than him. That's what he says. He is an educated, intellectual man. And he tells, not with eloquence of words. So that means the gospel of Christ can be made nil, can
can be made nullified by eloquence of the word of men. But that's where he says, read the rest of the verse. It says, so that because if I speak with eloquence of words, the cross of Christ will be deprived of, will be made empty of its power and rendered vain. 17ാമത്തെ വാക്കിന്റെ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 2ാമത്തെ ഭാഗം. സ്നാനം കഴിക്കുവാനുള്ള സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്ര ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് വ്യർത്ഥമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വാക്ചാതുര്യത്തോടെ അല്ലതാണ്. അപ്പം വാക്ചാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? റീഡ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേഴ്സ്. 18. ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് മോക്ഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്കാണോ? രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? It is a, in actual Greek, it is a continuous tense. You know what is continuous tense? Those who are saved and still being saved. Means salvation is not one time. Epro Yeshune swigarichu aru idillo we became Christians. It is a continuous tense. It's rekshikkapedunavarkku vendi. The message of cross is the power of God. We are all praying, Shakti Varaname, Shakti Varaname. Uttri paatukalundu, Shakti, Shakti, Shakti. But what is this power of God? The message of the cross. The message of the cross is the power of God. If the message of the cross is the power of God, what should we understand? What is the message that God tried to explain through the cross? Do you understand? The Bible says that everything that was there in the cross, everything that is there on this earth, both in heaven and in earth, the wholeness of everything was put in Jesus Christ. And then it says we are put in Him. Okay, let me take you to the reference so that you will understand. Before I take you to that, I would like to take you to this one verse that is going on ringing in my heart. 1 John chapter 4 verses 16 and 17. ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു. ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിനാൽ സ്നേഹം നമ്മോട് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ഇരിക്കണം. And something I've been repeating from the past two messages, but I want to tell it to you because you should also know today who you are. See, verse 16. We have known and believed that love that God has to us. God is love. And he that dwells in love. If God is love, he that dwells in love dwells in God and God dwells in him. What do you mean by dwells? വസിക്കുന്നു. എവിടെ? In him. ഈ ശരീരമായിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനകത്ത് ആര് വസിക്കുന്നു? ദൈവം വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ അകത്ത് ആര് വസിക്കുന്നു? ദൈവം വസിക്കുന്നു. Now read the rest. Verse 17. ധൈര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിനാൽ സ്നേഹം നമ്മോട് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Love is made perfect in this so that we may have boldness in the day of judgment. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തോ? When the day of judgment comes, വരയ്ക്കണം മുട്ടിലും തറയിലോടും. പക്ഷെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നവിടെ? Can you be bold and shake? Is anyone who's bold shaking? So in what is it that you have boldness? In the love that you have received from God. Do you understand? Then it says, as He is, so are we in this world. I'll come to that part, but I want to take the last part. It says, because as He is, as who? As Jesus Christ is, so are we in this world. As Jesus Christ is. How is Jesus Christ?
your perception of Jesus Christ? What is your perception of Jesus Christ? If you understand how Jesus is, so then you will know how you are in this world. If you don't know how Jesus Christ is, you will live without knowing how you should be in the world. Is Jesus Christ healthy? Healthy. Or does he suffer from back pain? Does he? Does Jesus Christ suffer from BP and sugar? Yes or no? Not sure. യേശു ക്രിസ്തു ഏതെങ്കിലും രോഗം ഇപ്പൊ വഹിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടി ഞൊണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്തുവാ? യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ, സ്വർഗത്തിലല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു. ആ ഭൂമിയല്ല, ആകണമെന്നല്ല, ആയിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ? With authority, with power. You know what it says? That God moved aside and gave seat to Jesus Christ after he finished the work on the cross. സകല അധികാരവും, സകല ജഡ്ജ്മെന്റും, സകല പവറും, സകല അതോറിറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് പറയാം, യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവല്ല. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ വകയുണ്ട്. ഇവിടെ വേദന എടുക്കുന്നു, അവിടെ വേദന എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വേദന എടുക്കുമോ? ഇവിടെയും അവിടെയും രോഗം ബാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ? പിശാച് ബാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ? ശാപം ബാധിക്കുമോ ദൈവത്തിനെ? No curse can befall him. Because the Bible says നമ്മുടെ സകല ശാപങ്ങളെ, സകല അപ്പൂപ്പന്റെയും അപ്പൂപ്പന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെയും അപ്പൂപ്പന്റെയും സകല ശാപം വഹിച്ചു ക്രൂശില്. Because it says in Jeremiah, there is coming a time when they will no longer say that their children have borne the iniquity of their forefathers. There is coming a time, ഒരു സമയം വരുന്നു, when no longer they will say, പണ്ട് in the Old Testament ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം, ദൈവം പാപം പെരുകിയതുകൊണ്ട് ക്രോധം നിമിത്തം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ തലമുറ വേറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ശാപം. ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു സഫർ ഫോർ ഇറ്റ്. ഈ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സമയം വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കണേ, അവർ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തും അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർ ശാപം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഒരു സമയം വരുന്നു എന്ന്. Who is the more privileged Lord? You or me? അവർ അറിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്. അവർക്ക് they are not able to enjoy it. അവർക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഒരു സമയം വരുന്നു where they will no longer. It says, blessed is the man to whom no iniquity shall be considered, but he will be considered righteousness, because Jesus bore the iniquity. സകല ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ വഹിച്ചു. And he says, blessed is that man. ഓർത്ത് നോക്കിക്കണേ, പറയുമ്പം കീനോസ് അവനത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന്. സഹതപിച്ചു, ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അവരെ പോലെ അവർക്ക് സാധനം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചേനെ. നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാ ഈ വാഗ്ദത്തം. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാ. ഇത് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ അവകാശം. ഹല്ലേലൂയ. ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ എളിമ കാണിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോടെ. എന്റെ ഡാഡിക്കുള്ളത് സകലം വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു BMW ഗോൾഡ് സ്റ്റഡഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഭയങ്കര വലിയൊരു all his savings which he has kept aside, മകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി BMW വാങ്ങിച്ചു തന്നു.
മകൾ റിസീവ് ചെയ്തു, ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡാഡി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, ഞാൻ എന്നാൽ സേഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കൂട്ടി വെച്ചോളാം. ഡാഡി എന്നെ വിചാരിക്കും, എന്നാൽ ഈ കാശ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നാൾ FB ഇട്ടായിരുന്നു, വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാഡിക്ക് എന്തിനായിട്ട് സന്തോഷം? ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്തോ അതോ ഇത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തോണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷം? Who takes pride in it? Who takes glory in it? My Father takes glory in it. So when God has given you a privilege, when God has given you an authority, when God has given you a position, use it. Because you make Him proud when you use it. When you use it, you boast and you tell, see, my daddy bought this for me. See, my daddy did this for me. Do you understand? The more you use what Jesus Christ died for, He died to seat you അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാ അവൻ മരിച്ചത്. അപ്പം അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭീതിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Do we have any need for that? Why do we fear? Because we don't know if we are sitting there or here. Like I was telling an example, ആനപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയെ കണ്ടോണ്ട് പേടിക്കണ്ട. പട്ടി കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പേടിച്ചോളത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയെ കണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ആടുമ്പോൾ ഈ കൊട്ടയും കൂടെ താഴോട്ട് വീഴും. മനസ്സിലായോ? കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി അതിലേക്കൂടെ പോകും. Who's big? The elephant or the dog? We are seated in heavenly places. Do you understand? The Bible says, as Jesus Christ is, so are we in this world. If you want to know how you are, one thing, how you should be, another thing, know just one thing, know how Jesus Christ is. When you know how Jesus Christ is, the Bible says, and this is the victory that we have overcome the world. നമ്മൾ ഈ ജയം നമ്മൾ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ എന്തോ വിശ്വാസമായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? കേൾവിയാൽ. എന്ത് കേൾക്കുന്നതെന്ന്? ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതെന്ന. വെറും കേൾക്കുന്നതെന്നല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം. റോമർ 10:17 എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. By hearing the word of Christ. Not the word of God, the word of Christ. So there is something that is there in the word of Christ that is able to set us free, which nothing else can do. Hallelujah. And the Bible says the message of the cross is foolishness to those that perish, but to those who are being saved, it is the power of God. Amen. Every power that you need in your day-to-day life. Amen. I mean in your day-to-day life. Your 24/7 life is there in Christ Jesus. Amen. There is nothing so small that you cannot tell it to Him. There is nothing that's too big that you cannot tell to Him. He knows everything, right? He knows everything. Does He have the solution for everything? He has a solution for everything. Everything that you want, He has the solution for it. If you are struggling with anything in your mind today, most of our problems start here, right? Most of our problems are here. Outside we may be sitting like this. Outside you can be sitting, but inside here you're going at 240 km/h. Especially for men. പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി നടക്കും. എന്നിട്ട് ബഹളം വെച്ച് കൂവിയും കരഞ്ഞും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ എഞ്ചിൻ ഓടും, എന്നിട്ട് മുടി ഒഴിയും, നരയ്ക്കും, BP കൂടും. മനസ്സിലായോ? But you know what Jesus Christ did? ഇവിടെ He says He took the crown of thorns to take every thought, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും, to take every thought captive. You know why we have to take it captive? If I am going, ഞാനിപ്പം
ഈ സഹോദരി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റുമോ? So if I am a thought and I am killing you with my this thing, this thought has been taken captive by Jesus Christ. Amen. Now nothing will trouble you because every thought has been taken captive on the cross. He took every thought captive. Do you understand? Everything that we struggled with, Jesus took it so that we can be set free. The Bible says He bore our iniquity, not His. He didn't have any iniquity. He bore our sickness. He bore our curse. It doesn't finish with that. He bore our iniquity so that He can give us His righteousness. Amen. We exchanged places. Do you understand? He bore my sickness so that Jesus, who is without any sickness, so that Jesus, who has perfect body, perfect healing, so that I can have His body. Do you understand? He took all my curses so that every blessing, who is the only person who is worthy of every blessing in this world? Who is the person who is worthy of every blessing in this world? One person, Jesus Christ. And it says that He took all your curse so that you can have all His blessings in God. Jesus exchanged places with you so that no longer you will live, but Christ will live through you. Christ gave up everything so that you can have His everything. Do you understand? He gave His life so that you will have His abundant life. Abundant life. You know what is abundant? What is abundant? When you have abundant life, if there is abundance of life, will any cell or tissue in your body be dead? Will any thumb have to be amputated because of sugar? Will any organ, will any kidney stop functioning in you if there is abundant life here? Will any organ of yours not work perfectly if the life of Christ is in your body? No. The Bible says, as Jesus Christ is, so are. R means right now. Right now. Ippol. So are we in this world. Amen. Do you understand? Everything that you are struggling with, everything that you are suffering with, see that it has been taken on the cross. When you see that it has been taken on the cross, അത് ഇനിയും എടുത്തോണ്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ക്രൂഷ്യൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് പകരം യേശുവിന്റെ ആണ് എടുത്തോണ്ട് വരേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? If we have thrown it to the cross, we don't have to take that and come back again. We take what Jesus has to give us. That is the fullness and abundance of His life. Do you understand? Okay. I would like to just take 2 more verses before we finish. The Bible says we have been raised. Colossians 3 verses 1 to 4. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നയിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുകയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. ആ വേഴ്സ് 3 ഉം 4 ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാമോ പ്ലീസ്? നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Amen. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? In Christ. Do you understand? നിങ്ങളുടെ ജീവൻ, because ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ മരണമായതുകൊണ്ട് ആയി തീർന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And God tells of this Christ, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Okay? Question. Did God proclaim this after He did some great miracle? Did He do something to prove it? No. God was pleased in His Son and He said, this is my Son in whom I am well pleased. എന്നിട്ട്
He placed us inside Him. So when you go before God, who is going before God? Who is going before God? നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And who is this Christ? Well pleasing to God. If you are well pleasing to God, if you are righteous before God, the Bible says, since we, Romans chapter 5 verse 1, the Bible says, therefore, since we are justified, since we are righteous. Is it present tense or past tense? Question, is it present tense or we are justified? Or is it saying we will be justified? The Bible says we are justified. That means നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു. You are justified. Therefore, you have right standing with God. You have the righteousness of God. Other later we know the verse where it says, for the prayer of a righteous man avails much. So are your prayers heard before God? You are that righteous man because of the finished work of Jesus Christ. Your prayer avails much. You know what is availing much? You take it all. Your prayer avails much. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ മമ്മീന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിക്കണം? ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ പേര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കരഞ്ഞ ആ ശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയോ ഇല്ലയോ? അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ് വേണം. അതിപ്പം മമ്മീന്നായിക്കോട്ടെ, ചിരിച്ചാലും നമുക്കറിയാം അതെൻ്റെ മകള് ചിരിക്കുവാന്ന്, കരഞ്ഞാലും അറിയാം എൻ്റെ മകളെ കരയുന്നതെന്ന്. ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ മക്കളുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കത്തില്ലേ? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പേരൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേരൻസ് അവർക്ക് ഇവൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഇവൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലേലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതും എനിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഡ്രസ്സും എനിക്ക് വേണ്ടി സകല കാര്യം എൻ്റെ പേരൻസ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ മകളാണെന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. മനസ്സിലായോ? And because they love me. Do you understand? Whether I am right or wrong, but how do they correct me? With their love they correct me. Do you understand? ഇതുപോലെ തന്നെ വക്രതയുള്ള നമ്മൾ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പം കൊടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പാമ്പിന് പകരം വക്രതയുള്ള നമ്മൾ, വക്രതയില്ലാത്ത ദൈവമോ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തരുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ? ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരച്ചു കൂട്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? Do you understand? He says, how much more? എത്രയോ അധികം, how much more will the Father not give good gifts to you? ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടും, ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടും. നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പോരാ? Why? Because we think we are not right with God. Yes or no? We are afraid to come with Him and we think our cry is not good enough. But the fact that you have become a child of God makes you eligible for all His goodness. That does not mean that you continue in sin. Because the Bible says, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പാപമായിട്ട് ഇനി എന്ത് ബന്ധം? അതുകൊണ്ട് യേശു when he came to catch him, when the disciples came to catch him, ഞാൻ നീയായിട്ട് എന്തോ, what is the relation? എന്തോ ബന്ധം എന്തോ? മനസ്സിലായോ? പാപമായിട്ട് നമുക്കിനി ബന്ധമില്ല. ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, it says, therefore sin has no dominion over you. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി കർത്തൃത്വം ഇല്ലെന്ന് പാപത്തിന്. നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവമേ അല്ലെ അപ്പ പിതാവേ എന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ മതി, ദൈവം നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കും. ഈ ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ it says love is perfected. ആദ്യം 1 John 4 it says love is perfected in this, that we have boldness to come before the presence of God. Do you understand? If you don't have boldness, who takes the boldness away? The devil comes like a roaring lion. What does the roar do? It frightens you. It removes that boldness away from you. So you need to know, not hear the roar of the lion, but you need to know the Lion of Judah. That is Jesus Christ.
Hallelujah. No one thing, church. ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നോ അതേപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും till the day you reach heaven, till the day you reach him, you are like that in Christ Jesus. So walk victorious because of the faith that God has given. God bless you with these verses, and I pray that they will remain with you and bear fruit with you in Jesus' name. Amen. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നുപോകുക ദൈവവചനം സംസാരിച്ച വോഗേഴ്സിനോട് കുടുംബത്തോടുള്ളതാക്കുന്ന നന്ദി ഇതിൽ അറിയും. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൽ അടച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ഭൂമിയിലായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം കർത്താവേ, ഈശോയുടെ പിതാവേ, കർത്താവേ, സന്ധ്യാവേളയിലെ മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഇവർക്ക് കടന്നു വന്ന കർത്താവിന്റെ മക്കളായിരുന്ന ഇവരോടൊപ്പം ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവേ വീണ്ടും ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയപ്പോൾ നാമം കർത്താവ് പാത്തക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചു ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിലനിർത്തുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, നീ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാവേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് വചനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകണം കർത്താവ്. നീ തന്നെ ഓരോ നാളും കർത്താവെ അവർക്ക് പ്രതിപദേശിക്കാൻ കർത്താവ് സത്യാവസ്ഥകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സകലത്തിൽ നിന്നും കർത്താവെ വിടുതൽ നൽകുവാൻ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവെ നൽകി കൊടുക്കുവാൻ മതിയായവനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവിലുള്ള കർത്താവെ സകലത്തും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളതിന്റെ വാസസ്ഥലം ആക്കിയിരിക്കുക സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ, ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുവാനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാകുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളെ കേൾക്കുന്ന ചെവിയൊന്നും വലുതായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ, ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കർത്താവിൽ സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി നിലനിൽക്കാൻ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.